शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौधे महामण्डपे पर्यस्तागर्धूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्ड त्रयोदश सर्ग। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्। प्रसवार्धं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्धं द्विजोत्तमं। यज्ञो मे प्रीयतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव। यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्। भवान् स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान्। वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। तथेति च स राजानमब्रवीद्विजसत्तमः। करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितं। ततो ब्रवीद्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान्। स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पकरान् वर्धकीन् खनकानपि। गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्। तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान्। यज्ञकर्मसमीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। इष्टका बहुसाहस्रा शीघ्रमानीयतामिति। औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्विताः। ब्राह्मणा वसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः। भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेतासु निष्ठिताः। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः। तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनं। दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि। यज्ञकर्मसु एव व्यग्रा पुरुषाः शिल्पिनस्तथा। तेषामपि विशेषेण पूजाकार्यां यथाक्रमं। ते च स्युः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च। यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन्। यथोक्तं तत्सु विहितं न किञ्चित् परिहीयते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः।
సమానయస్వ సత్కృత్య సర్వదేశేషు మానవాన్ మిథిలాధిపతిం శూరం జనకం సత్యవిక్రమం నిష్ఠితం సర్వశాస్త్రేషు తథా వేదేషు నిష్ఠితం తమానయ మహాభాగం స్వయమేవ సుసత్కృతం పూర్వసంబంధినం జ్ఞాత్వా తతః పూర్వం బ్రవీమి తే తథా కాశీపతిం స్నిగ్ధం సతతం ప్రియవాదినం సద్వృత్వం దేవసంకాశం స్వయమేవానయస్వః తథా కేకయరాజానాం వృద్ధం పరమధార్మికం శ్వశురం రాజసింహస్య సపుత్రం త్వమిహానయ అంగేశ్వరం మహాభాగం రోమపాదం సుసత్కృతం వయస్యం రాజసింహస్య సమానయ యశస్వినం ప్రాచీనాన్ సింధు సౌవీరాన్ సౌరాష్ట్రేయాంశ్చ పార్థివాన్ దాక్షిణాత్యాన్ నరేంద్రాశ్చ సమాస్తానాయనయస్వః సంతి స్నిగ్ధాశ్చ ఏ చాన్యే రాజానః పృథివీతలే తానానయ తతః క్షిప్రం సానుగాన్ సహ బాంధవాన్ వసిష్ఠవాక్యం తచ్శ్రుత్వా సుమంత్రస్త్వరితస్తథా వ్యాదిశ పురుషాంస్తత్ర రాజ్ఞామానయనే శుభాన్ స్వయమేవ హి ధర్మాత్మా ప్రయయో మునిశాసనాత్ సుమంత్రస్త్వరితో భూత్వా సమానేతుం మహీక్షితః తే చ కర్మాంతికాः సర్వే వసిష్ఠాయ చ ధీమతే సర్వం నివేదయంతి స్మ యజ్ఞే యదుపకల్పితం తతః ప్రీతో ద్విజశ్రేష్ఠస్తాన్ సర్వాన్ ఇదమబ్రవీత్ అవజ్ఞయా న దాతవ్యం కస్యచిల్లీలయాపి వా అవజ్ఞయా కృతం హన్యాద్దాతారం నాత్ర సంశయః తతః కైశ్చిదహోరాత్రైరుపయాతా మహీక్షితः బహూని రత్నాన్యాదాయ राज्ञो दशरथस्य सह ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मया च सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमाः यज्ञीयं च कृतं राजन् पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरुपहृतैरुपयतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितं तथा वसिष्ठवचनादृश्य शृङ्गस्य शोभयोः शुभे दिवसनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तथा यज्ञवाटगताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदश सर्गः వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ 13వ సర్గలోని సంస్కృత శ్లోకాలకు తెలుగు వివరణ ఆధారం శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి శ్రీ వాసుదాసకృత రామాయణ క్షీరార్ణవ మందరం. వశిష్ఠుడు అశ్వమేధ యజ్ఞ సంభారములను సిద్ధము చేయించుట. అశ్వమును విడిచిన 1 సంవత్సరము తర్వాత అది తిరిగి అయోధ్యకు చేరింది. ఈ విషయాన్ని దశరథుడు వశిష్ఠునికి చెప్పి, మహాత్మా, మీరు మాకు గురువు, అసమానమైన స్నేహభావము కలవారు. మీరు పౌరోహిత్యమే కాక ఋత్విజుని భారము కూడా వహించి అశ్వమేధ యాగము సఫలమగునట్లు మీరే నిర్వహింపవలేను అని రాజు ప్రార్థింపగా, వశిష్ఠుడు అంతకుముందు ఏర్పరపబడిన వృద్ధ బ్రాహ్మణులను, నియమవంతులైన ధర్మాత్ములను, స్థపతి సంఘాలను, శిల్పవిద్యా ప్రవీణులను, వడ్రంగులను, చిత్రకారులను, పనివాండ్రను పిలిపించి వారికి చెప్పవలసిన పనులు వారికి వశిష్ఠుడు చెప్పెను. విశాలములైన ఎత్తైన రాజగృహాలు, ఉత్తమ బ్రాహ్మణులకు, ఋత్విక్కులకు మొదలగు వారికి విడుదలు, దృఢములైన భవనములు చక్కగా నిర్మాణము కావలేను. ఋత్విక్కులకు సహాయులైన బ్రాహ్మణులకు తగిన వసతులు, నానా విధములైన భక్ష్య అన్న పానీయములు వినియోగించుటకు అనువై వాసయోగ్యములైన ఇండ్లు నిర్మింపవలేను. ఇవిగాక చూడవచ్చిన పౌరులకు దృఢములైన ఇండ్లు కట్టించి ఇంటింటా కావలసిన పదార్థములన్నీ నింపి ఉండవలేను. అన్ని జాతుల వారికి యోగ్యమైన రీతిని సత్కారము గావించి వారు తృప్తిపడునట్లు చేయవలేను. యజ్ఞ కార్యములందు తిరుగు పనివాండ్రు శిల్పులకు
మొదలైన వారికి కావలసిన అన్నపానాదులను అందచేయవలెను. చేయు కార్యమును మనస్సులో స్నేహముగా ప్రీతిగా చేయవలసి ఉన్నది, వెట్టికి చేయవలసిన అవసరము లేదు అని వశిష్ఠుడు పనివాండ్లను నియమింపగా వారు అట్లే అని వశిష్ఠునితో, అయ్యా మునీంద్ర, మీరు చెప్పిన పనులన్నీ చేసి మీ సంతోషము కలుగజేస్తాము అని వెళ్ళిపోయారు. వశిష్ఠుడు రాజులను పిలువ సుమంత్రుని నియమించుట. వశిష్ఠునితో సుమంత్రుడు ఇట్లా అన్నాడు, స్వామి, ఎవరెవరిని పిలువవలసి ఉన్నది ఆ సమాచారము మీరు చెప్పినట్లయితే నేను ఆ కార్యక్రమం చేస్తాను అన్నాడు. దానికి వశిష్ఠుడు, సుమంత్ర, మీకందరకు అందరి చిత్తవృత్తులు తెలియను. ఎవరిని ఎట్లు పిలవలేనో, ఎవరిని ఎలా ఆదరింపవలేనో నీవు ఎరుగుదువు. కావున దేశమునందు గల ధర్మాత్ములను, శిష్టులైన బ్రాహ్మణులను, అన్ని వర్గాల వారిని, నానా జనములను యజ్ఞము చూడరమ్మని త్వరగా శ్రద్ధతో పిలిపింపుము. నీవు మొట్టమొదట సత్యవిక్రముడును, మన ప్రభువుకు చిరకాల స్నేహితుడును, శౌర్యవంతుడు, వేదశాస్త్రాలను నిష్ఠగా అనుసరించేవాడు అయిన జనక మహారాజును స్వయముగా సగౌరవముగా సత్కారపూర్వకముగా నీవే పిలవవలేను. ఎప్పుడూ ప్రియములు పలుకున్నట్టు మన రాజు మేలుకోరునట్టి ధర్మాత్ముని, వృద్ధుని, కాశీరాజుని, కైకేయి తండ్రి అయిన మన రాజుగారి మామగారును అయిన కేకయ రాజును కొడుకులతో రమ్మని నీవే పిలువవలేను. అంగదేశపు రాజైన రోమపాదుని నీవే సత్కారపూర్వకముగా పిలుచుకొని రమ్ము. కోసల రాజగు కౌసల్య తండ్రి భానుమంతుని, సర్వశాస్త్రములందు పండితుని, శౌర్యవంతుని మరియు సుమిత్రాదేవి తండ్రియగు దాతను, భవిష్య జ్ఞానము గలవానిని నీవే పోయి సత్కరించి పిలుచుకొని రమ్ము. తూర్పు దేశాల రాజులను, సౌవీర రాజును, సింధు దేశపు రాజును, సురాష్ట్రపతులను, దక్షిణ దేశపు రాజులను దూతలచే పిలిపింపుము. వీరి నిమిత్తము నీవు పోవలసిన పని లేదు. వీరుగాక మన రాజుగారి దూరపు బంధువులను, సమీప బంధువులను, భార్యలతో, మిత్రులతో, తోడివారలతో, చేతికి ఎదుగని బిడ్డలతో రమ్మని ఆసక్తితో పిలువ మనుష్యులను పంపుము. ఇట్లు చెప్పి సుమంత్రుని పంపివేసి తరువాత భవనములు నిర్మించిన అధికారులను, శిల్పులను రావించి వారితో, నాయనలారా, మీరు పనులు చక్కగా చేశారు. ఇక పెట్టుబడి కార్యక్రమములు మిగిలి ఉన్నవి. ఆ పనులు కూడా నిర్విఘ్నముగా చేసి అందరినీ శ్రద్ధగా చూసి దాతకు కీడు కలగకుండా చేయవలేను అని చెప్పి అందరినీ హెచ్చరించి నియమించిన పిమ్మట నానాదేశపు రాజులందరూ వివిధ ఆభరణములు వేసుకొని పలు తెగలు అంటే రకరకాలైన కానుకలు తీసుకొని అయోధ్యాపురికి చేరిరి. రాత్రి అనక పగలు అనక రాజులు రాగా అందరూ సద్భావముతో వచ్చిరి గదా అని వశిష్ఠుడు పొంగిపోయి దశరథునితో ఇట్లన్నాడు, రాజేంద్ర, దేశ రాజులందరూ నీ ఆజ్ఞ శిరసావహించి వచ్చిరి. నీ యజ్ఞము కొరకై వేల కొలదిగా గల కానుకలు తెచ్చిరి. వారినందరూ ఎవరెవరిని ఎట్లు ఆదరింపవలెనో అట్లు మర్యాదతో ఆదరించి తిని నీవు చేసిన ఏర్పాటులను వారు చాలా మెచ్చుకొనిరి. ఇక లెమ్ము, స్థలములు చేసిన పనులు పరిశీలించుటకు, యజ్ఞము ప్రారంభించుటకు నీవు రావలెను అని సంకల్పము వలన కలిగినట్లున్నవి కానీ చేతితో చేసినట్లు లేవు. వశిష్ఠుడు, ఋష్యశృంగుడు ఇట్లు చెప్పగా దశరథుడు మంచి ముహూర్తమునందు బయలుదేరి యజ్ఞశాలకు రాగా బ్రాహ్మణులందరూ ఋష్యశృంగుని ముందుంచుకొని సరయూ నది ఉత్తర తీరమున యజ్ఞకర్మమును ప్రారంభించిరి. అశ్వమేధ ఆరంభానికై దశరథ మహారాజు తన రాణులతో కలిసి ఋష్యశృంగుని వద్ద యజ్ఞదీక్షను స్వీకరించాడు. స్వస్తి. మన సంస్కృతి, వాంగ్మయము అపురూపమైనవి. రామాయణ, భారత, భాగవతాలను తరువాతి తరాలకు వినిపించాలనే మా తపనను లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా ఆశీర్వదించండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేయడం మాత్రం మరచిపోకండి.